Good morning, BNC business tycoons. Take a second and switch on your camera and keep yourself in mute mode as quickly as possible so that we can begin the next part of our meeting. Let's begin the meeting with this intro to BNC. So, dear BNC friends, business friends, welcome to the Business Networking Club, BNC, where entrepreneurs unite for mutual growth. With our core principle of promotions, trainings, and networking, our club with 100 plus entrepreneurs are committed to success of your business. In today's digital age, our BNC club integrates digital trainings like WhatsApp, Facebook, Instagram, and Google My Business, and also AI tools to amplify your business success. With our WhatsApp and Facebook promotion, we ensure that your business soon reaches 1 lakh people. Join BNC for a collaborative growth. Together, we can, with 100 plus business owners, redefine business success through shared knowledge, meaningful alliances, and entrepreneurial spirit. So, BNC, together we can, is our motto. So, we would like to take a moment for the, so we extend a warm welcome to our visitors and we thank you all for joining us this bright morning for the Zoom meeting and being part of this business networking club. Today's Today's trainers, trainer before starting our meeting. internet problem అనుకుంటా. వాయిస్ వస్తుందా? Shivkumar garu, you can go ahead with the trainer intro. Okay. Good morning, everyone. It is my pleasure to introduce today's trainer, Mr. C.H. Ramesh Babu Garu, and Mr. Ramesh Babu Garu is a linguistic personality expert, corporate trainer, and counselor with an incredible 40 years of experience in training and human development over the decades. He has guidance and mentored thousands of professionals, helping them improve their community minds and performance. He holds multiple prestigious qualifications, including MBA, MED, and MA, and has dedicated his career to empowering individuals and organizations through impactful training programs. Today, he will be sharing valuable insights on a powerful topic: 5 mistakes that he kills sales. Again, the main topic is 5 mistakes that kill sales. In this session, we will learn about the common errors that silence destroy sales opportunities and how to avoid them to achieve better results. Ladies and gentlemen, please join the warmly welcome to Mr. C.H. Ramesh Babu Garu for today's training session. Over to you, sir. Sir Ramesh Garu, over to you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much to introduce me very well. And one more thing, today's topic is 5 mistakes that kill sales. The first point is not understanding customer needs. First of all, if anybody wants to do business, first of all, if customer enters, which item he wants and dimensions and everything, అంటే వాళ్ళకి కావలసినటువంటి వస్తువు ఏమిటి అనేటటువంటిది చాలా క్లియర్గా సేల్స్ పర్సన్ అనేటటువంటి వాళ్ళు వినాలన్నమాట. కొంతమంది ఏంటంటే కస్టమర్ చెప్పినటువంటి వస్తువుని ఏ డైమెన్షన్స్లో కావాలో అది ప్రాపర్గా వినకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ షోరూంలో ఉన్నటువంటివి ఏవేవో ఐటమ్స్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మనకి కస్టమరు గ్రాసరీస్కి వచ్చారు. ఫస్ట్ అసలు ఏ ఐటమ్ కావాలి, ఆ ఐటమ్ని మనం ప్రాపర్గా వినాలి. విన్న తర్వాత దానిని మెజర్మెంట్ అనమాట, అంటే వాళ్ళకి 1 kg కావాలా, 2 kg కావాలా, 1/2 kg కావాలా అనేటటువంటిది, వెయిట్ అనేటటువంటిది తీసుకోవాలి. అంటే కస్టమర్ అనేటటువంటి వాళ్ళు గాడ్తో సమానం. మనం నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ గనక ఉంటే గనక ఒక కస్టమర్ని డీల్ చేయటమే కాకుండా ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని సేల్స్ పర్సన్స్ డీల్ చేయాలి. అంటే బిజినెస్ ఓనర్ ఏం చేస్తాడంటే
ఆ షాప్ లో యావరేజ్ గా వచ్చేటటువంటి కస్టమర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సేల్స్ పర్సన్స్ ని వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. సేల్స్ పర్సన్ కి ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తారో అప్పుడు ఆ కస్టమర్ మాట్లాడేటటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ని ప్రాపర్ గా రిసీవ్ చేసుకుని ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయగల సామర్థ్యం సేల్స్ పర్సన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇండివిజువల్ గా బిజినెస్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి సేల్స్ పర్సన్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళే సేల్స్ చూసుకోవాలి, వాళ్ళే బిల్లింగ్ చేసుకోవాలి ఇలాగా. సో అందుకనే చాలా అటెంటివ్ గా ఉండాలి. ఎందుకు అటెంటివ్ గా ఉండాలి అంటే కస్టమర్ వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర కావాల్సినటువంటి ఐటమ్ ని తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అంటే కొంతమంది ఎంతో పని మీద వస్తూ ఉంటారు, ఆ సింగిల్ థింగ్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాటిని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు. ఈ రోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, చాలా మంది ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి కావాల్సిన వాటిని సేల్స్ చేస్తున్నారు. అది మనకి ట్రాక్ లో చూపెడుతుంది ఎన్ని నిమిషాల్లో మనకి చేరుతుంది ఏంటి అనేటటువంటిది. అందుకనే ఫస్ట్ సేల్స్ పర్సన్ కి ఏమవ్వాలంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ తను ఏ ప్రొడక్ట్స్ కస్టమర్ అడిగారు, ఆ పర్సన్ అడిగినటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏ ర్యాక్ లో ఉన్నది అనేటటువంటిది కూడా తెలియాలి. ప్రాపర్ గా స్టాక్ ఉన్నదా లేదా అనేటటువంటిది. అందుకనే సేల్స్ అయిపోయిన తర్వాత సేల్స్ పర్సన్ ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు కూడాను తన రెగ్యులర్ గా సేల్స్ చేసేటటువంటి ఐటమ్స్ స్టాక్ ఉందా లేదా, ర్యాక్స్ లో ఉన్నవా లేవా, లేకపోతే స్టాక్ వచ్చి ఉంటే కనుక ఆ స్టాక్ ని మళ్ళీ చక్కగా ర్యాక్స్ లో సెట్ చేసుకోవాలి. అదండి. సో ఎందుకంటే ఆ కస్టమర్ కి మనం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆర్ మినిట్స్ లో తను అడిగినటువంటి డైమెన్షన్స్ లో మనం థింగ్ ఇచ్చినట్లయితే, వస్తువు ఇచ్చినట్లయితే హీ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన బిజినెస్ కి అంటే ప్రిమిసెస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే 1కి 10 సార్లు వచ్చి కొంటారనమాట. సో ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే చక్కగా సేల్స్ పర్సన్ చాలా తక్కువ మాట్లాడాలి, ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. అంటే కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు తనకి ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలి, ఎంత వెయిట్ లో కావాలి, అంతే. తర్వాత డైమెన్షన్స్ ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే, అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు గోల్డ్కి వెళ్ళారనుకోండి, సిల్వర్కి వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళకి లిమిట్ ఉంటుంది. ఒక నెక్లెస్ కొనాలనుకోండి, నెక్లెస్ ఇన్ని గ్రాముల్లోనే ఉండాలి అనుకుంటారు. ఒక హారం కొనాలనుకోండి, ఇన్ని గ్రాముల్లోనే కావాలి. మరి అడిగేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మీరు 30 గ్రామ్స్ లో అడిగారు కాబట్టి ఒక 2 to 3 గ్రామ్స్ ఆర్ ఒక 5 గ్రామ్స్ అటు ఇటుగా ఉండొచ్చా అనేటటువంటిది కూడా మనం అడిగి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఐటమ్ చూపించవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ స్పీడ్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడాను టైం ఈజ్ టూ వాల్యుబుల్ అనమాట. అందుకనే సమయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అవసరాలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువుల్ని మనం చూపించాలి. అంతేకాకుండా కస్టమరు మనం సేల్స్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి. ఆ డౌట్స్ ని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఆ ప్రతి డౌట్ ని కూడాను మనం వితౌట్ హెజిటేషన్ కస్టమర్ కి ప్లీజింగ్ మేనర్ లో చాలా చక్కగా మనం ఆ మ్యాటర్ ని అందించగలగాలి. అంటే సేల్స్ పర్సన్ ఎలా ఉండాలి అండి, ఒక వస్తువుని సేల్స్ చేయటమే కాదు, దానికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఒక గ్రోసరీ కొనడానికి వెళ్ళారు, కందిపప్పు కొనడానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఏమడుగుతారు, అండి నాగపూర్ది ఉందా అన్నారు. నాగపూర్ది లేదు అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎక్కువ కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ని అడుగుతున్నారు అనేటటువంటిది వినడమే కాకుండా వాళ్ళకి అందివ్వటమే కాకుండా మన దగ్గర ఆ ప్రొడక్ట్ లేకపోయినట్లయితే గనక దానిని మనం చక్కగా ఒక చోట నోట్ చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని అందించాలి. మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్తారండి, మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైనా మెడిసిన్ లేదనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారు షాప్ ఓనరు, ఆ మెడిసిన్ ని నోట్ చేసుకుంటారు, ఆ కంపెనీ నేమ్ నోట్ చేసుకుంటారు. అలాగా ఇక్కడ సేల్స్ పర్సన్ వాళ్ళు చక్కగా కస్టమర్ యొక్క నీడ్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే టాకింగ్ టూ మచ్, అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు సేల్స్ పర్సన్. సేల్స్ పర్సన్ ఏం చేయాలంటే ఈ హ్యాస్ టు లిజన్, కస్టమర్ చెప్పిందల్లా వింటూ ఉండాలి, చాలా తక్కువగా తను మాట్లాడాలి, ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ మాత్రం ఇవ్వాలి. అంటే కస్టమర్ ని ఇరిటేట్ చేయకూడదు. మనకి తెలుసు కాబట్టి
ఒక 10 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక ప్రోడక్ట్ అడిగారు 10 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, 10 ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పకూడదండి. వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఫస్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఒకవేళ అది గనక మన దగ్గర లేదనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ది దగ్గరలో ఉన్నటువంటిది ఏదైనా వస్తువు ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని చెప్పచ్చు. గ్రోసరీస్ అనుకోండి, అడిగిందే ఇవ్వాలి, మిగతా ఇవ్వటానికి కుదరదు. అదే కనుక ఆర్నమెంట్ ఉందనుకోండి, అడిగింది లేకపోయినా దానికి నియరెస్ట్ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ ని మనం వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అది అంటే ఎక్కువ టైంని వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకో అదర్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మరి వాళ్ళకి మీరు సేల్స్ చేయాలి. ఈ కస్టమర్ అడిగిన ప్రోడక్ట్ మన దగ్గర లేనప్పుడు ఇతనితో ఎక్కువ డిస్కషన్ పెట్టుకుని అక్కర్లేని దాని గురించి డిస్కషన్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అనమాట. ఓకే అండి. అది ఎప్పుడైతే మనకి కస్టమర్స్ లేరో, వచ్చిన కస్టమర్ ఒక్కళ్ళే ఉన్నారో, ఆ కస్టమర్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఇది మన దగ్గర లేదో, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని వాళ్ళకి చూపించాలనుకుంటాం, ఆ టైంని దృష్టిలో పెట్టుకుని సేల్స్ పర్సన్ అలా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అండి. ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్ట్ ఉంది, వాళ్ళు ఒక 50 గ్రామ్స్ది అడిగారు ప్రొడక్ట్, మన దగ్గర 50 గ్రామ్స్ లేదు, ఒక 5-10 గ్రామ్స్ అటు ఇటుగా ఉంది, దాన్ని మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళకి 50 గ్రామ్స్ ప్రొడక్ట్ కావాల్సినప్పుడు ఒక సిల్వర్ ఆర్టికల్ మీ దగ్గర 100 గ్రామ్స్ ఉందనుకోండి, 100 గ్రామ్స్ మీరు చూపించిన ఉపయోగం ఉండదు అన్నమాట. దాన్ని జస్ట్ ఏం చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ వెయిట్ ప్రొడక్ట్ యు ఆస్క్, దట్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ, సో దీస్ మెనీ గ్రామ్స్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ దేర్ అని చెప్పి మీరు కన్వే చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే కస్టమర్ కి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వాళ్ళకి మనం ఇవ్వగలుగుతామో, వాళ్ళకి మన మీద ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ ట్రస్ట్ ఏర్పడినప్పుడు ఆ కస్టమరు ఇవాళ కొనకపోయినా, మన షాప్ నుంచి వెళ్ళిపోయినా, నెక్స్ట్ టైము వేరే ప్రోడక్ట్ కోసం మన దగ్గరికి రావచ్చు. మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడే ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయకుండా వాళ్ళని ఇరిటేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం దే వోంట్ స్టెప్ ఇన్ అవర్ స్టోర్స్ అనమాట. తర్వాత నాలెడ్జ్ అనేటటువంటిది చాలా విధాలుగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఒక వస్తువు ఉంది, ఆ వస్తువు ఏంటంటే ఒక 50 గ్రామ్స్ వెయిట్ మీ దగ్గర ఉంది, మీరు చూపించారు, కానీ కస్టమర్ ఏమంటాడు, మీరు నేను అడిగినటువంటి వెయిట్ లోనే మీరు నాకు ఒక ప్రోడక్ట్ చూపించారు, కానీ అది ఏమిటంటే విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది, నాకు విడ్త్ తక్కువ ఉండాలి, హైట్ కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఏంటంటే మెజర్మెంట్స్ చెప్తారన్నమాట. హైట్ కానీ వెయిట్ కానీ తర్వాత లెంగ్త్ అండ్ విడ్త్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తారన్నమాట. చేసినప్పుడు మన దగ్గర అది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఉన్నట్లయితే కనుక దాన్ని మనం చూపించి సేల్స్ చేస్తాం, లేదు అంటే కనుక అప్పుడు అడుగుతాం అనమాట, మేము విత్ ఇన్ 2 to 3 days లో మీకు డెలివరీ ఇవ్వగలమండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మీకు ఏమన్నా టైం ఉందా అని చెప్పి అడుగుతారన్నమాట. కస్టమర్ ఏమంటారంటే టైం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నో ప్రాబ్లం, వీఆర్ లోకల్ ఓన్లీ, మేము 2-3 days లో ఆ వస్తువుని డెలివరీ తీసుకుంటామండి, మాకు మేము చెప్పినటువంటి డైమెన్షన్స్ లో తయారు చేసి ఇవ్వండి అని ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా కస్టమర్ అడిగినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ని మనం ఉన్నట్లయితే ఇమీడియట్ గా సేల్స్ చేసుకోవచ్చు, లేనప్పుడు వాటిని నోట్ చేసుకోవచ్చు, కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ ని వాళ్ళకి మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు కూడాను కస్టమర్ ని మనం ఇరిటేట్ చేయకూడదు. మనకి ఆ ప్రొడక్ట్ గురించి ఎంతైతే సబ్జెక్టు తెలుసో అంత సబ్జెక్ట్ ని వాళ్ళకి ప్రిసైజ్ గా చెప్పాలన్నమాట. అంటే చాలా సింపుల్ గా చెప్పాలి, పాయింట్ వైజ్ చెప్పాలన్నమాట. ఎక్కువ వాళ్ళకి లెంగ్తీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ మనం కస్టమర్కి ఏం చేయాలి, వచ్చినప్పుడు ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, నమ్మకము. చాలా షాప్స్ కి వెళ్తాం మనం, ఏమవుతుంది అక్కడ సిల్వర్ ఉందనుకోండి ఆర్టికల్, అది 999, మనకేంటంటే 92.5 ప్యూరిటీ. ఒక కస్టమర్ వచ్చారు, నాకు 92.5లో ఒక టంబ్లర్ కావాలండి అన్నారు, మన దగ్గర ఉంది, మోడల్స్ చూపించారు, తీసుకున్నారు, బిల్లింగ్ అయిపోయింది, ఇచ్చేశారు. అంటే విత్ ఇన్ 2 minutes లో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఆ కస్టమర్ ఏంటి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఫీల్ అవటమే కాకుండా నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావాలంటే నేను చెప్పినటువంటి డైమెన్షన్స్ లో నాకు కావాల్సింది వచ్చి చక్కగా సేల్స్ పర్సన్ విత్ ఇన్ 2 minutes లో పర్చేజ్ చేసే విధంగా చేశాడు. దిస్ సేల్స్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్, ప్రాపర్ ట్రైన్ అని చెప్పే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు పాజిటివ్ గా రిమార్క్ మనకి రివ్యూ అనేది ఇచ్చి వెళ్తారండి. కొంతమంది అలా రివ్యూ ఇవ్వటమే కాకుండా వీడియో రివ్యూస్ కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే కస్టమరు
మన దగ్గరికి వచ్చి కొని నమ్మకమైనటువంటి వస్తువుని మనం ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ కూడాను తనకి నచ్చి హ్యాపీగా ఫీల్ అయినప్పుడు అతని యొక్క మనసులోని భావాలని మనకి రివ్యూ ద్వారా చెప్పగలుగుతారు. మనం ఏం చేయాలంటే అటువంటి కస్టమర్స్ యొక్క రివ్యూస్ ని తీసుకుని మనం మన యొక్క ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, వాట్సాప్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వచ్చు, అటువంటి వాటిల్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో నమ్మకం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కస్టమర్ వచ్చారండి, వెళ్ళిపోయారు, బిల్లింగ్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయారు, అంతటి అయిపోలా. మనం ఏం చేయాలంటే కస్టమర్ యొక్క నేమ్ తీసుకోవాలి, అడ్రస్ తీసుకోవాలి, ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. తరువాత మన దగ్గరికి ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ వస్తే గనక ఆ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి మన బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి కస్టమర్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్ లో ఎప్పటికప్పుడు వచ్చినటువంటి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ని మనం అందులో ఫొటోస్ పెట్టినట్లయితే కస్టమర్స్ ఇంట్లో కూర్చుని వాళ్ళు స్క్రోల్ చేసి చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇవాళ బంగారం అవ్వచ్చు, వెండి అవ్వచ్చు, చాలా మందికి కూడాను చాలా ఇష్టం అనమాట ఆడవాళ్ళకి. అంతేకాకుండా కాస్ట్ పెరిగింది. ఇప్పుడు 100 grams లో తయారు చేసేటటువంటి ఒక వస్తువుని ఒక కాస్ట్ పెరిగింది కాబట్టి మనం 25 grams లో చేయగలిగామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మనం 100 grams ఉన్నప్పుడు కొన్న రేటుకి ఇవాళ 25 grams ఉన్న రేటుకి వాల్యూ ఒకటే. కాకపోతే కస్టమర్ ఏం చేస్తారు, మన బడ్జెట్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఈజీగా దాన్ని కొనటానికి ఇష్టపడతారు. మన గ్రూప్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మన షోరూమ్ కి కాల్ చేసి ఫలానా ప్రొడక్ట్ మీరు పెట్టారు కదా, అది నాకు కావాలండి, రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు స్టాక్ ఉందా, నేను వస్తాను అని చెప్పి అడుగుతారు. ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల 1 or 2 pieces మాత్రమే ఉంటాయి, అవి ఎక్కువ అవైలబిలిటీలో ఉండవు. అందుకనే కస్టమర్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆ షోరూమ్ కి వెళ్లే ముందే కాల్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది అన్నట్లయితేనే షోరూమ్ కి వెళ్తారన్నమాట. మనం ఏం చేయాలి, కస్టమర్స్ ఎవరైతే మన దగ్గర పర్చేజ్ చేశారో ఒక్కసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, ఎన్నిసార్లు చేసినా సరే వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నెంబర్ తీసుకున్నారు, రెండో టైం వచ్చినప్పుడు నెంబర్ తీసుకోలేదు, మన దగ్గర ఉంది కదా అని. అలా కాదు, కంపల్సరీ వాళ్ళని మన నెంబర్ అడగాలి. మన దగ్గర రికార్డ్ అయిన నెంబరు ఇది సేమ్ అయితే ఓకే. ఒక్కోసారి నెంబర్ మారుతుంది కాబట్టి ఆ న్యూ నెంబర్ ని మళ్ళీ ఓల్డ్ నెంబర్ ప్లేస్ లో పెట్టాలన్నమాట. అంటే వాళ్ళని అడిగేటప్పుడే మేడం మీ నెంబర్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉంది, ఈ నెంబరే కదా మీది అన్నాం అనుకోండి, కాదండి మాది నెంబర్ మారింది, ఇంకో నెంబర్ అండి, ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ యూజ్ చేయట్లేదు అన్నారు. అలా అన్నమాట. అంటే మనం ఫాలో అప్ కూడా ఎలాగ ఉండాలి అంటే పిన్ పాయింట్, చాలా మైన్యూట్ థింగ్స్ ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేసుకోవాలి. అది ఇవాళ మన దగ్గర 100 రూపాయలు కొన్నారు, 100 రూపాయలు కొన్నారు కస్టమర్, ఒక కస్టమర్ వచ్చి 1000 రూపీస్ కన్నారు. ఆ 1000 రూపీస్ కొన్న వాళ్ళకి 100 రూపీస్ కొన్న వాళ్ళకి వేరియేషన్ ఉండకూడదు. 100 రూపాయలు కొన్నా 1000 రూపాయలు కొన్నా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ 100 రూపీస్ తో ఒక వస్తువు కొని సాటిస్ఫై అయినటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ మన దగ్గర కొనటానికి వచ్చారు అంటే అప్పుడు వాళ్ళది 1000 మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా అతను 1 lakh పర్చేజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అవసరాన్ని బట్టి కస్టమర్ అనేటటువంటి వాళ్ళు మన దగ్గర థింగ్స్ ని పర్చేజ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ 5 mistakes దట్ కిల్ సేల్స్ లో నాట్ అండర్స్టాండింగ్ కస్టమర్ నీడ్స్. నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీకు ఈ పాయింట్స్ ని షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ది నాట్ అండర్స్టాండింగ్ కస్టమర్ నీడ్స్ అంటే అర్థం చేసుకోకపోవటం అనమాట. అది ఒక మిస్టేక్ అనమాట. అంటే ఏం చేయాలి, మనం వచ్చినటువంటి కస్టమర్ యొక్క అవసరాన్ని తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు మన షోరూమ్ కి 10 customers వచ్చారు అంటే 10 customers మన దగ్గర నుంచి వస్తువుల్ని కొని వెళ్ళాలి, ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేజ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఒకవేళ లేని పక్షంలో దానిని మీరు నోట్ చేసుకుని టైం వాళ్ళకి ఉన్నట్లయితే గనక ఫలానా టైంలో మేము దీన్ని మీకు అందచేస్తాము అని చెప్పాలి. అదే రెగ్యులర్ ఐటమ్స్ అనుకోండి, అది తప్పదు, మన దగ్గర లేకపోతే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. కాకపోతే ఆ నెక్స్ట్ డేకి ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మన షోరూమ్ లో ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, టాకింగ్ టూ మచ్, లిజనింగ్ టూ లిటిల్. మనం ఎక్కువగా మాట్లాడి సేల్స్ పర్సన్ కస్టమర్ గురించి తక్కువ వినడం అనేది చేయకూడదు.
కస్టమర్ చెప్పింది పూర్తిగా మనం వినాలి, మనం తక్కువ మాట్లాడాలి. సేల్స్ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మాట్లాడింది ఎలాగ ఉండాలి అంటే వాల్యూగా ఉండాలి. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రొడక్ట్ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది 100% ఉండాలి. ఏదైనా కొత్త వస్తువు మన షోరూంలోకి వచ్చింది అంటే దాని గురించి డీటెయిలింగ్ అంతా కూడాను మనం తెలుసుకోవాలి. 360 degrees కస్టమరు ఏ ప్రొడక్ట్ని అడిగినా సరే, ఏ క్వశ్చన్ వేసినా సరే ఆ క్వశ్చన్కి కాన్ఫిడెంట్గా సమాధానం ఇచ్చే విధంగా మన సేల్స్ పర్సన్ ఉండాలి. మనం అనుకుంటాం, నేను నా సేల్స్ పర్సన్కి 10,000 ఇస్తున్నాను, 12,000 ఇవ్వట్లేదు తను అడిగినటువంటిది అని. మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా సేల్స్ పర్సన్కి అపాయింట్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పాలి, నేను నీకు 10,000 ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, నువ్వు 12,000 అడిగావు, కానీ నా బిజినెస్ కనుక బాగుండి ప్రతి కస్టమర్ని నువ్వు సాటిస్ఫై చేసి పంపిస్తే నేను నీకు 100% 12,000 ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీకు తెలుసో తెలీదో, సేల్స్ పర్సన్ మనం ఆ ఇచ్చినటువంటి హోప్కి వాళ్ళ బిజినెస్ని అంటే ఎంతో ఇష్టంగా, చాలా అంటే తన యొక్క మనసుని పెట్టి మన యొక్క ప్రొడక్ట్స్ని సేల్ చేయటానికి తను సిద్ధమవుతాడు. ఒక్కోసారి మనం అతనికి ఇచ్చేది 12,000 అయినా సరే తన ద్వారా ఆ మంత్లో మనకి 1,00,000 రూపాయలు లాభం రావచ్చు. సో అటువంటి సమయాలు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకనే మనం సేల్స్ పర్సన్స్కి ప్రాపర్గా నాలెడ్జ్ని ఇవ్వాలి. తను టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మన వర్కింగ్ అవర్స్ అంటే తెలుసు కదండి, మనం ఒక 12 అవర్స్ ఇచ్చామనుకోండి టైము, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ అవుట్ ఆ 12 అవర్స్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఎక్స్ట్రా టైం ఏమన్నా చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి, ఏదో ఒక సపోర్ట్ చేయాలి. అది ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్రొడక్ట్స్ విధంగా కానీ, లేకపోతే మనం వాళ్ళకి ఏదైనా గిఫ్ట్స్ రూపంలో కానీ. నాట్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్, కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు నమ్మకం అనేది సేల్స్ పర్సన్ క్రియేట్ చేయాలి, వాళ్ళల్లో బిల్డ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేస్తారో అప్పుడే మన వ్యాపారము ఉంటుంది. ఇవాళ మనకు ఒక కస్టమర్ వచ్చారు, 30 రోజులు, మొదటి రోజు ఒకళ్ళు వచ్చారు, రెండో రోజు 4 వచ్చారు, 30వ రోజు మనకు 100 మంది వచ్చారు. ఆ 100 మందిని గనక మనం ట్రస్ట్ గనక ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ 30 daysలో ఆ 100, 200 అవుతుంది. మనం ఒక్కటే చెప్తున్నాను, ఓనర్ కూడా ఎలాగ ఉండాలంటే చాలా డెడికేటెడ్గా ఉండాలి. కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, సేల్స్ పర్సన్ చేస్తున్నారు, వస్తున్నాయి డబ్బులు గల్లాపెట్టులో వేస్తున్నాము అలా కాదనమాట. మనం ఎవ్రీ మినిట్ మనకి ఎంత బిజినెస్ వచ్చినా సరే బిజినెస్ వర్కింగ్ అవర్స్లో మన బిజినెస్ మీదే మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. అదర్ థింగ్స్కి టైం అలాట్ చేసుకోవాలి. అది టైం ప్రకారం మనం షోరూమ్ని ఓపెన్ చేయాలి, టైం ప్రకారం క్లోజ్ చేయాలి. టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కోసారి కస్టమర్కి ఏదైనా వస్తువు అవసరం వచ్చిందనుకోండి, కరెక్ట్గా 10 o'clock మనం షాప్ ఓపెనింగ్ అన్నాం, 10:05 మీరు ఓపెన్ చేశారు, 10కి వచ్చి రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాడు. ఏమవుతుందండి, అయ్యో 10 o'clock చెప్పారు, వీళ్ళు 10:05కి వచ్చినా కూడా షోరూమ్ తీయలేదు అనేటువంటి నమ్మకం అనేది పోతుందన్నమాట. సో అందుకనే మనం చెప్పిన టయానికి మనం ఒక 5 minutes బిఫోరే ఉండాలి. అలా ఉన్నట్లయితే గనక రియల్గా కస్టమరు మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావాలన్నా సరే ఎట్లా ర్యాపో ఏర్పడుతుందంటే, మన నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఓపెన్ చేశారా లేదా, ఫలానా వస్తువు ఉందా లేదా, నేను వస్తున్నాను అని ప్రేయర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మన దగ్గరికి వస్తారన్నమాట. ఇదంతా దేని వల్ల జరుగుతుంది అంటే, మనం సేల్ చేసేటటువంటి పద్ధతిని బట్టి, ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చే పద్ధతిని బట్టి, తర్వాత మనం వాళ్ళకి బిల్డ్ చేసేటటువంటి ట్రస్ట్ని బట్టి, తర్వాత మనం చేసేటటువంటి ఫాలో అప్ని బట్టి, ఈ 5టిని బట్టి కూడాను మనకి కస్టమర్ వాల్యూ అవుతారు. నిజంగా చెప్పాలంటే గాడ్, కస్టమర్ అనేటటువంటి వాళ్ళు దేవుడితో సమానము అనమాట. సో ఈ 5 pointsని మిస్టేక్స్ని కూడాను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇట్లాంటివి మన వ్యాపారంలో జరగకుండా ఉండేటట్టుగా, తర్వాత సేల్స్ పర్సన్ కూడాను ఏంటంటే, మనం ఏ విధంగా అయితే కస్టమర్ దేవుడు అనుకున్నామో మనకి సేల్స్ పర్సన్ కూడా గాడ్ లాంటి వాడండి. సేల్స్ పర్సన్కి కూడాను మనం పర్సనల్ గ్రూమింగ్ అనమాట. అంటే కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఎట్లా ఉండాలంటే,
అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలన్నమాట, ఆకర్షితంగా ఉండాలి. అతను మాట్లాడేటటువంటి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా మృదు మధురముగా ఉండాలి. మీరు ఇప్పుడు ఆ రోజ్ ఫ్లవర్ ఉంది. రోజ్ ఫ్లవర్ యొక్క పెటల్స్ ఎట్లా ఉంటాయండి? చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి. అలాగే సాఫ్ట్ గా మాట్లాడేటటువంటి సేల్స్ పర్సన్స్ ని మనం ఉంచుకోవాలి. అలా లేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు కొంతమంది ట్రైనింగ్స్ ఇస్తుంటారు సొసైటీలో. ఆ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. కొంతమంది అనుకుంటారు, ఆ ట్రైనింగ్ ఎందుకు, మళ్ళీ ఒక 1000 రూపీస్ స్పెండ్ చేయాలి అని. అలా కాదండి. ఇవాళ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో మనకి మన బిజినెస్ మనం ముందు పెట్టాము, వెనక పెట్టాము అని కాదు. మనకంటే వెనక పెట్టినటువంటి వాళ్ళు కొన్ని వాల్యూస్ ని, కొంత సిస్టమ్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని యూనిక్ గా బిజినెస్ చేస్తూ అతి తక్కువ సమయంలోనే మనం 30 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి మన వ్యాపారానికంటే కూడాను బాగా సొసైటీలో దూసుకుపోతున్నారు అంటే అది వాళ్ళ యొక్క వాల్యూస్ కానీ, వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం కలిగించే విధానం కానీ, ప్యూరిటీ కానీ, వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఏర్పడుతుంది అనమాట. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడాను చక్కగా ఈ 5 మిస్టేక్స్ ఏవైతే సేల్స్ ని కిల్ చేస్తున్నాయో వాటిని మీరు సరి చేసుకుని మీ వ్యాపారంలో వాటిని పాటించి మీ సేల్స్ పర్సన్స్ కి వాటి యొక్క నాలెడ్జ్ ని ఇచ్చి మీరు డెవలప్ అవ్వాలి బిజినెస్ లో అని చెప్తూ నేను ఈనాటి అంశానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ రైజ్. అంటే డౌట్స్ ఉంటాయి, వాటిని మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఏ డౌట్ నైనా సరే నేను ప్రాపర్ గా క్లియర్ చేస్తాను. హలో సార్, చారుగుల రమేష్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఐ మీన్ బిజినెస్ విషయం లోపల ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది చాలా బాగా చెప్పారు. అంటే యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సేల్స్, వచ్చిన కస్టమర్కి ఏదో అమ్మటం అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా అది జరగాలి అంటే దాని ముందు చేయాల్సిన హోంవర్క్ ఏంటి, తర్వాత చేయాల్సిన హోంవర్క్ ఏంటి, ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ టు సే అక్రాస్ ప్రీ సేల్స్ అండ్ పోస్ట్ సేల్స్ వర్క్స్ అసలు ఏముంటాయి, జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి, చాలా వివరంగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ఇన్సైట్స్ అండి. అండ్ డే ఇన్ డే అవుట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వే. కాకపోతే కొంతవరకు చేయగలుగుతాం, కొంతవరకు మిస్ అవుట్ అవుతోంది. ఇట్స్ అన్ రివిజన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ అస్. మనం ఎక్కడ మిస్ అవుట్ అవుతున్నాం, మళ్ళీ మనం రీబ్యాక్ అవ్వాలనేటువంటి విధంగా చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద ఇన్సైట్స్ అండి. ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ ట్రైనింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్ సార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శివ గారు విల్ గో అహెడ్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్ సార్. Thank you, sir. Thank you, Ramesh garu. వెల్కమ్ And సార్. then the presentation completed, then we go for the networking. So let us start with Ramesh garu only. Okay. ఓకే, నేను కూడా చేయొద్దా తర్వాత, రమేష్ గారి తర్వాత? నెక్స్ట్ మీరే సార్. ఓకే సార్, రమేష్ గారు మీ బిజినెస్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వండి సార్. నమస్తే అండి, నా పేరు రమేష్ బాబు చారుగుండ్ల. నేను హిందీ, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ తో పాటు మన ఇండియన్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ నియర్లీ ఒక 11 లాంగ్వేజెస్ టీచ్ చేస్తానండి. అంటే నా దగ్గర కమ్యూనికేషన్ అనేటటువంటిది మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే కేవలం 30 days లోనే, 30 రోజులలోనే కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు మాట్లాడే విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. అంటే మా మోటో ఏంటంటే ఏ జర్నీ ఫ్రమ్ నథింగ్నెస్ టు పర్ఫెక్ట్నెస్. అంటే ఈ 30 days ట్రావెల్లో మీరు ఏమీ తెలియకపోయినా అన్నిటినీ నేర్చుకుని మీ జీవితంలో విజయ యాత్ర వైపు ముందుకు సాగుతారు. అంటే శూన్యం నుంచి మొత్తం నేర్చుకుని విజయయాత్ర వైపు కొనసాగిస్తారు అని చెప్పండి. అయితే మాది వచ్చి యువ ట్రైనింగ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ లో లాంగ్వేజెస్ తో పాటు ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయండి. ట్రైనింగ్స్ అంటే పర్సనల్ గ్రూమింగ్ ఉంటుందండి. అంటే అసలు వ్యక్తి అనేటటువంటి వాళ్ళు వ్యాపార కూడలు అవ్వచ్చు, అంటే మనం ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు, స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, హౌస్ వైఫ్స్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఎవరికైనా సరే మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తామండి. ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటిది ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. అంతేకాకుండా వ్యాపారస్తులు అయితే కనుక వాళ్ళకి సేల్స్ కానీ, సర్వీస్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ ఈ రంగాలలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటమే కాకుండా ట్రైనింగ్ తో పాటు లైవ్ డెమోస్ ఉంటాయండి. అంటే కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు కస్టమర్ ని వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేయాలి,
ఏ విధంగా ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ని ఇవ్వాలి ఏంటి అనేటటువంటిది, అలాగే మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఎలా ప్రొడక్ట్ని మార్కెటింగ్ చేసుకోగలగాలి అనేటటువంటిది. నెక్స్ట్ సర్వీస్ అండి. కస్టమర్కి మనం ఒక వస్తువు అమ్మటం చాలా ఈజీ అండి. ఆ వస్తువుకి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దానికి సర్వీసింగ్ అనేటటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అట్లాంటిది కూడాను సర్వీసింగ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేటటువంటి రంగాల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. తర్వాత మూడోది ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్స్ అండి. కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇవాళ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఈ మీడియా అనేది పెరిగిపోవటం వలన వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడాను ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కి ఎడిక్ట్ అయిపోయారు. వాళ్ళు ఏంటంటే స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డీవియేట్ అవుతుంది. అటువంటి వాళ్ళకి కూడాను మనం ప్రాపర్ గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జ్ ని యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పకూడదు, యూజ్ చేస్తూ వాళ్ళ ఏజ్ కి తగ్గటువంటి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ని ఎలా ఎక్విప్ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తామట. అలాగే బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారండి, వాళ్ళ బిజినెస్ ని ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటటువంటిది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారండి, చాలా మంది వాళ్ళు ఏంటంటే లేడీస్ కొంతమంది ఇంట్లో కూర్చుంటారు, టైం పాస్ అవుతుంది, కానీ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు కానీ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కానీ యుఎస్ లో వేరియస్ కంట్రీస్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ తో మాట్లాడాలి అంటే కొంచెం తెలుగు వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వచ్చు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో కమ్యూనికేట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ 75-80 సంవత్సరాల వాళ్ళు కూడాను మన దగ్గరికి వచ్చి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ని హిందీ లాంగ్వేజ్ ని నేర్చుకుంటున్నారండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కౌన్సిలింగ్స్ లో కూడాను నలుగురికి, అంటే లేడీస్ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత జెంట్స్ కి వచ్చి బిజినెస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడటం కోసం, తర్వాత ఎంప్లాయీస్ వచ్చి వాళ్ళు ప్రాపర్ గా వాళ్ళ అంటే ఆఫీసులో వాళ్ళ వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవటం, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. ప్రతి ఇష్యూ కూడాను మంది డెస్టినేషన్ అండి, అంటే ఆ సమస్య అనేది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇవి కాకుండా మన దగ్గర జాబ్ రిక్రూట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఎవరికైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి అంటే కనుక వాళ్ళకి కావాల్సిన పద్ధతిలో మనమే ఎంప్లాయీస్ ని అంటే ఆ క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా మనం సెలెక్ట్ చేయటము, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటము, ప్లస్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇవ్వటము జరుగుతుందండి. సో ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నది. అంటే లాంగ్వేజెస్ నేర్పుతారు కదా అంటే లాంగ్వేజెస్ అనేటటువంటిది వయసుతో సంబంధం లేదండి. అది స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్ కావచ్చు, హౌస్ వైఫ్స్ కావచ్చు, ఎవరికైనా ఉంటుందండి. ఎవరి సెషన్స్ వాళ్ళే. మన దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 1-to-1 అండి. ఒక్కళ్ళకి మాత్రమే టీచ్ చేస్తాం, ఇండివిజువల్ గా టీచ్ చేస్తాం. ఒక లాంగ్వేజ్ ని 30 రోజుల్లో నేర్పాలి అంటే వాళ్ళకి వొకాబులరీ కావాలి, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కావాలి, డే టు డే లైఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ కావాలి, తర్వాత ఏదైనా ఒక వేదిక మీద వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే విధంగా ఒక మినిమం 3 to 5 minutes మాట్లాడే విధంగా మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. ఇలా చేసినప్పుడు వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు 10 మందికి చెప్పి ఫలానా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫలానా విధంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకనే నేను ఒకప్పుడు ఓన్లీ 8 members నే తీసుకునేవాడిని క్లాస్ కి, ఇవాళ 8 members ని కాదు 1-to-1 తీసుకుంటున్నాను. ఎవరైతే గ్రూప్ కావాలన్నారో అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే గ్రూప్ అని. ఎందుకంటే కొంతమంది గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. చెప్పండి. అలా ఉండదండి. అందుకనే నా పేరు రమేష్ బాబు చారుగుండ్ల, నేను లింగ్విస్టిక్ పర్సనాలిటీ, కార్పొరేట్ ట్రైనర్ అండ్ మోటివేటర్, కౌన్సిలర్ అండ్ జాబ్. నేను లబ్బీపేట అండి మా ఆఫీసు, గేట్వే ఎదురుకుండా నియర్ పివిపి మాల్ అనమాట. నా నెంబర్ 9849542456. 2000 సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ సో మచ్ ఇప్పుడు సార్. మేము కేవైఎం 1-on-1 కేవైఎం చేయాలంటే రావచ్చా సార్ మీ దగ్గరికి? 100% అండి. మీరు 1-on-1 కేవైఎం ఉంటే కాదు, 1-on-1 ట్రైనింగ్ కూడా. యా సురేన్ భాయ్, ప్లీజ్ గో అహెడ్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్. Yeah. నార్మల్ So, వచ్చేసి hi all. 23 My name is తారీఖు Suren. విజయవాడలో. యా ప్లీజ్ గో అహెడ్. So we design high performance websites and పర్ఫార్మెన్స్ డ్రివెన్ డిజిటల్ లీడ్ జనరేషన్ ఏజెన్సీ మాది. సో ఏంటంటే వెబ్సైట్ 2 seconds లో ఎలా లోడ్ అవ్వాలి అనేది మా దగ్గరే చేస్తాం మేము. అవి చాలా అంటే చాలా సబ్జెక్ట్, అది ఇట్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ గా. సో బికాస్ ఇఫ్ యువర్ వెబ్సైట్ లోడ్స్ డిలేడ్, చాలా లేట్ గా లోడ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా
చాలా వరకు కస్టమర్స్ అనేది పోతారనమాట. సో ఫాస్ట్ అండ్ స్నాపీనెస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వచ్చేసరికి సో రిజల్ట్స్ ఓరియంటెడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇన్ని క్లిక్స్ వచ్చినాయి, ఇన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి అలా అని చెప్తారు. సో మేము ఏంటంటే వీ ఆల్వేస్ టాక్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మీరు ఒక 10,000 పెట్టారు, మీకు ఎంత వచ్చింది రిటర్న్. సో వీ ఓన్లీ స్పీక్ ఇన్ we are more of a partners rather than a vendors. So మీకు కస్టమర్స్ దగ్గర అమ్ముకోండి, మీరు ఏం చేస్తారని ప్రెజెంటేషన్ రావట్లేదు, మీకు నెట్ పోవచ్చు మీ ప్రాబ్లం కస్టమర్స్ దగ్గర అనుకుంటా, ఫోన్ కాల్స్ క్లారిటీ రావాలి అంటే మీరు నాకు ఫోన్ చేయండి. ఓకే, సో మై ఫోన్ నెంబర్ ఈస్ 8886099966. యా డన్. ఎవరన్నా ఏమన్నా అడగాలంటే కూడా అడగ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సురేన్ గారు. సార్ లుక్స్ బి కొద్దిగా బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఉండటం వల్ల అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చాయి మీ వాయిస్ మధ్య లోపల. బట్ ఓకే, ఇట్ వాజ్ కమ్యూనికేటబుల్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ శివయ్య, Yes, bhai. గో అహెడ్ విత్ ద ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు అందరికీ ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ గురించి మాత్రమే చెప్తుంటాను. సో ఇవాళ ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సెబీ కొత్తగా ఒక రూల్ లాంచ్ చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కొత్త ఫండ్ కూడా లాంచ్ చేసింది సెబీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం. అదే లైఫ్ సైకిల్ చేంజింగ్ ఫండ్. ఈ ఫండ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మన ఏజ్ అందులో ఎంటర్ చేస్తాం. జనరల్గా మనం కేవైసీ చేసినప్పుడు మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తాం కదా. సో ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫండ్లో మన ఏజ్ని బట్టి ఆ ఫండ్ అనేది వాళ్ళకి అలొకేషన్ మారుస్తూ ఉంటుంది. జనరల్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, లార్జ్ క్యాప్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఒకలాగా, షార్ట్ టర్మ్ ఒకలాగా మనమే మార్చుకుంటూ ఉంటాం మన అవసరాన్ని బట్టి. కానీ ఈ లైఫ్ సైకిల్ చేంజింగ్ ఫండ్లో ఏంటంటే డిఫరెన్స్ మన ఏజ్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ 5 yearsకి 10 yearsకి మన ఏజ్కి ఏదైతే అవసరం దాని ప్రకారం ఆ ఫండే డిసైడ్ చేస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు 10 yearsలో ఈ ఫస్ట్ మన ఏజ్ 25 years అనుకోండి, మీరు నెక్స్ట్ 5 years ఈక్విటీ పోర్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి 10 years పాటు మిడ్ క్యాప్ పోర్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఆ తర్వాత డెప్త్ పోర్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా ఫండే డిసైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట అండి. ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అనేది సెబీ లాంచ్ చేసింది. ఎవరైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టార్టింగ్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా, లేదంటే ఆల్రెడీ ఏమైనా పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నా సరే అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, మన ఏజ్కి మన టార్గెట్కి కరెక్ట్గా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయా లేదా, మన పోర్ట్ఫోలియో రివ్యూ కూడా చెక్ చేసి చెప్తాను. ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నేను కనెక్ట్ చేయండి. ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ పేరుతో ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి. మనకున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏవేంటి, అందులో ఏది చేసుకుంటే వాళ్ళకి బెటర్, వాళ్ళ టైం పీరియడ్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ మా బిఎన్సి రెండు కనెక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. బాగుంది. సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ ప్లస్ బిఎన్సి ప్రమోషన్. గుడ్. ఓకే, ఉమాశంకర్ గారు సార్ మరి అవైలబిలిటీ ఉన్నారో లేదో. ఓకే, ఫైన్. మీన్ టైమ్ నేను నా ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తానండి. సార్ నా పేరు చైతన్య అండ్ ఐ మీన్ టు న్యాచురల్ స్టోన్ ట్రేడింగ్ అండ్ క్లే టైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అండ్ నా ఫర్మ్ నేమ్ స్టోనియో అండి. విజయవాడ కానూరులో మా షోరూము. మా దగ్గర చూసినట్లయితే ప్రోడక్ట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ యువర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి గోడలు కట్టుకోవడానికి బ్రిక్ ఉంటుంది, స్లాబ్ లోపల వాడడానికి స్లాబ్ లోను బ్రిక్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది సార్. వితౌట్ పిల్లర్స్ అండ్ బీమ్స్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు. దట్ ఈస్ అ యూనిక్ వే అండ్ దిస్ ఇస్ ఫిట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ బికాస్ గ్రౌండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు మాత్రమే వితౌట్ పిల్లర్స్ అండ్ బీమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోగలుగుతారు. బియాండ్ టు గో విత్ పిల్లర్స్ అండ్ బీమ్స్ ఆ ఫార్మాట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ అండి. సో వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనకు చూసినట్లయితే పాతకాల బంగాళా పెంకుటిల్లు వినేవాళ్ళము. ఈ రోజు అది మోడర్నైజ్ అయ్యింది. ఈ రోజు ఏంటంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ లివింగ్ అనే కాన్సెప్చువల్ లోపల ద సేమ్ ఓల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మార్కెట్స్ అండ్ ట్రెండింగ్ అప్ అవుతోంది. సో బిల్డింగ్ టాప్ లోపల సిట్అవుట్ ఏరియా కింద పెరగోలాస్ వేస్తున్నారండి. దానికి టెరకోటా క్లే టైల్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టెరకోటా టైల్. ఫ్యాబ్రికేటర్స్ మన BNC లోనే ఉన్నారు, అబ్దుల్లా గారు అని చెప్పిన ఆయన. హీ విల్ టేక్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ పార్ట్ అండ్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ క్లే టైల్ ప్రొడక్ట్ సప్లై అండ్ ఇస్ ఇన్స్టలేషన్. సో పెరగోలాస్ మా దగ్గర ఉంటాయండి. ఈ పెరగోలాస్ లోనే మనకు క్లే టైల్ కాకుండా ఫ్లాట్ పెరగోలాస్ వేస్తున్నారు. ఫ్లాట్ పెరగోలాస్ కి కూడా జాలిస్టో ఫార్మాట్ ఒకటి ఉందండి. ఆ ప్రోడక్ట్ మేము తయారు చేస్తాము. సో ఇన్స్టలేషన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ మీ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి
న్యాచురల్ స్టోన్ క్లాడింగ్స్. జనరల్గా మనకి ఏంటంటే పెయింటింగ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే వేరేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, ఫెసార్లు యూజ్ చేసేటువంటిది మ్యాన్ మేడ్ ప్రొడక్ట్స్ కావడం వల్ల ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇది ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతాయి కొంత. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రోడక్ట్ మిస్టేక్ అని కాదు, ప్రోడక్ట్ యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ అంతే. ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి కూడా ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైంలోనే దానికంటూ ఒక షెల్ఫ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఉంటుందండి. సో ఆ లైఫ్ స్పాన్ బట్టి అంత టైమింగ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి లూజింగ్ ఇట్స్ జెన్యూనిటీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయింటే తీసుకుందాము, 7 to 8 years మాక్సిమం అండి. ఆ తర్వాత కంపల్సరీగా ఫేడింగ్ అయిపోతుంది. ఈ లోపలే ఫేడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఒక 4th year నుంచి ఫేడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కంపల్సరీగా. అది పెయింట్ యొక్క మిస్టేక్ అనో, లేకపోతే పెయింటర్ చేసేటువంటి వర్క్ లో మిస్టేక్ అని నేను అన్ను. ద ప్రోడక్ట్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మనం ఇది ఇంట్లో బ్రెడ్ తయారు చేసుకుంటాం, గట్టిగా వారానికి పాడైపోతుంది. అదే ఏ మెక్డానల్డ్స్ కో దీనికి వెళ్ళాం అనుకోండి, నెల రోజులైనా పాడు కాదు. అది వాడి యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడాలజీ, దానివల్ల దాని యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ ద సిమిలర్ వే మా ప్రోడక్ట్ కూడా ఏంటంటే న్యాచురల్ స్టోన్ కావటం వల్ల ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు భూమి కింద స్వతహాగా తయారైనటువంటిది. సో అలా తయారైనటువంటి స్టోన్ మేము మైనింగ్ లోపల బయటకు తీసుకొని దానికి రూపకల్పన చేస్తాము. we will not be changing any kind of making changes in the ground reality of the stone. అంటే రాయి యొక్క గుణాన్ని ఎటువంటి విధంగా మేము మార్చడం లేదండి, కేవలం దాని యొక్క రూపాన్ని మాత్రమే మార్చి మేము ఇస్తాము. సో డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ స్టోన్స్, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టోన్స్ తో మేము ఫెసార్స్ డిజైన్ చేస్తాము. సో ఇందులోపల ముందు చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎఫ్టీ 45 రూపీస్ నుంచి నా దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ హైయెస్ట్ ఫెసాడ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి 475 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ దాకా ఉందండి. హైలైటర్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి 1000 రూపాయల నుంచి మొదలు పెట్టి 4500 రూపాయల దాకా ఉందండి. అయితే దీని లోపల ప్రోడక్ట్ యొక్క కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టోన్ బట్టి అండ్ మైన్యూషన్, ఇప్పుడు మా దగ్గర చూసినట్లయితే జస్ట్ పావించు అంటే ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ నాట్ ఈవెన్ 10 mm by 10 mm కూడా కాదు, అంతకంటే చిన్న సైజ్ ఆఫ్ స్టోన్స్ తో మొజైక్ ఫార్మాట్ లోపల డిజైన్స్ చేసిస్తాము. మీరు హ్యాండ్ ఆర్ట్ గీసినట్లయితే ఆ హ్యాండ్ ఆర్ట్ కూడా మేము రిప్లికేట్ చేసేవగలుగుతాం స్టోన్ మీద. సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ సే ఇట్ బి ఏ న్యూ బిల్డింగ్ యూ సీ ఆర్ అదర్ ఉన్నటువంటి హౌస్ ని రెనోవేట్ చేసుకుంటాము అనుకున్నాడు కస్టమర్స్ ఎవరికైనా సరే, ఐ వుడ్ బి గుడ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్. సో కైండ్లీ రీచ్ మీ అక్రాస్. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8008-123412. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్, 8008-123412. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఉమాశంకర్ గారు, సార్ ప్లీజ్ గో హెడ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ సార్. ఓకే, అంటే ఉమాశంకర్ యువర్ ద లాస్ట్ పర్సన్. ఆల్రెడీ అదర్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆల్ ఆర్ డన్. Things are busy with customers. ఓకే, యా పర్ఫెక్ట్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నా పేరు ఉమాశంకర్, మాది ఫార్మా జెనరిక్ హౌస్. ఒకసారి నేను మీకు స్టోర్ చూపిస్తాను. లొకేటెడ్ ఎట్ బందర్ రోడ్, కేర్ ఆఫ్ విజయకృష్ణ సూపర్ బజార్ అండి. సార్ ఇది బ్యాక్ కెమెరా రావట్లేదు. సార్ చైతన్య గారు, హలో, సార్ చెప్పండి. ఇది మీకు బ్యాక్ కెమెరా కనబడుతుందా? ఇప్పుడే ఆన్ అయిందండి బ్యాక్ కెమెరా. ఓకే. సో ఇదని కెమికల్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్ అని చాలాసార్లు చూపించాను. సో ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది. ఇది కెమికల్ ఫ్రీ ఫేస్ వాష్ తెప్పించాం. విటమిన్ సి ఫేస్ వాష్, నీమ్ ఫేస్ వాష్, అలోవెరా అండ్ క్యాలెండర్ యాక్నీ ఫేస్ వాష్, అలోవెరా జెల్. అండ్ ఈ ఒక్క ప్రొడక్ట్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను సార్, నోట్ చేసుకోండి అందరు. ఇది ఒలియం జక్రీస్. ఇది ఫస్ట్ టైం అండి ఇండియాలో రిచ్ ఫీల్ కంపెనీ లాంచ్ చేశారు. రిడ్యూసింగ్ హెయిర్ గ్రోత్ అంటే యాక్చువల్గా అన్వాంటెడ్ హెయిర్ తీయడానికి మనం వీట్ అనే డిఫరెంట్ క్రీమ్స్ వాడుతుంటాము. సో దాని బదులు ఇది వాడితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ దీంతో హెయిర్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత హెయిర్ గ్రోత్ అనేది తగ్గుతుందండి. అలా మీకు ఫస్ట్ టైం వాడిన తర్వాత 2 months కి రెగ్యులర్ గా వాడే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, ఇది వాడితే 3 months 4 months అలా గ్యాప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్పేస్ సరిపోదు అక్కడ చూపిస్తాను. ఒలియం జకరీస్ ఇది.
It's one very good product అండి reduce hair growth, unwanted hair growth. జాలీస్ ఏం చేస్తాను So ఇండివిజువల్ rich ఫోటోస్ fill body lotions ఉన్నాయండి, gram flow soaps, కేటలాగ్ లోపల ఇది ఉంటుంది. aroma oil for dandruff ఆ, ఉంది, రెండు మూడు aroma oil for hair loss, ఆ ఫోటోస్ డౌన్లోడ్ ఇది green స్క్రీన్ apple shampoo, even herbal shampoos ఉన్నాయి. లేదు ఆన్లైన్ లో అండ్ రీసెంట్ గా చూస్తే విటమిన్ ఈ స్కిన్ ఆయిల్ కూడా వచ్చింది. ఫోటోస్ వస్తాయి Rich మనకు feel. online. ఆ ఫోటోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకో. సో అది ఫర్ కూడా. కెమికల్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ జనరిక్ అండ్ ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్ ప్లీజ్ విజిట్ ఫార్మా జనరిక్ హౌస్ అండి. సైనింగ్ ఆఫ్ ఉమాశంకర్, Thank you కానీ Pharma Generic. ఇప్పుడు Thank you. స్టాండ్ స్టోన్ ఇమేజ్ ఇస్తామని చూడు ఒకసారి. హలో. Thank you very much, sir, for the presentation. Okay, sir. So all the members' presentation అయిపోయిందండి. So let us call off the meeting. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.